David Murasing long live! Long live! Long live! David Murasing long live! Long live! Long live! David Murasing long live! Long live! Long live! David Murasing! आसाम त्रिपुरा थांसा दिनै डेभिड मरासिंनो लामसका आसामनि ककबरक बसं आसाम श्रीभूमि नि बहायनो चिनि हा चिनि दफा चिनि अधिकार नै कक सिलायै लामा लामफ्राव लामसगै नाहालायखा डेभिड मरासिंनो बरनै अ खातुंजाक याप्रि नर्थ इस्टनि हामक्राइनि बागै डेभिड मरासिं जे हिमै दंमोनि आबनो खाफुरनि बरब लामसगो ताइ डेभिड मरासिं बै बाक्सा जे मानसा खिमै थांनाय हिनै लामसगै दंमोनि ककतमा हायो हाय आसाम हास्टेबो चिनि त्रिपुरासा दफारक हायो हाय खातमा नुजाखा डेभिड मरासिंनि अ दिल्ली पेडेल जात्रा मार्च न ताइ त्रिपुरासा एक चासारनानि आबनो कारिबो इलिगेलि मेगे सहदानि दंगबो खाफुरै कुंबारा रक थानचां लायमानि नुजाखा आसामो बाय सुंथिनि आसामनि त्रिपुरासारो जे आपने गो त्रिपुरानि आगरतलानि फायनाय रकनो लामसगो जतनो चिनि काहाम लामनि बागिनो जों आरो लामसगो साबनो लामस जे फायनाय डेभिड मुरासिं बा जत बनि बदल ताम बागे लामसपने नरक आरो नेशनल हाइवे लामसगो माने जे चिनि जतनी जे नॉर्थ ईस्ट नि जे समस्या प्रॉब्लम अपनी बागै जे आपने संग जे आंदोलन खालामो आपनो जों आपनो खा चिनिबो खाव खोनांखा खा जे आगरतला टु दिल्ली खा काहाम नि जाजागो बो जगह थांनानै बागै दिनै रवाना दियै आगरतला टु दिल्ली जे कामो दिमान ini paharni mo joto notice ni kong tini Tripurani aboni demand ni bagoi BJP sarkar asuk din engka bo huiton man ni siga aboni bagoi bo nayo aboni bagoi chung khunchuro chung nadi ani himi thango aboni नरगले बसु करते बबाय लगेरे नै chung বর্তমানে chung যতটুক চিনি নটিস পর্যন্ত মানে আসাম পর্যন্ত chung দিনাই গুৱাহাটী পার্ক লাইন নি যতটুক chung ক্যাপাসিটি তংসা chung দিনাই বন সাত খাইনা नरगले आसाम हास्टेनि फायमानि तिनि तिपा बर्डार हेतेबा त्रिपुरा ओ जागाव जे फायमानि नरखर बसु थेके chung कमसे कम कुबांमा फाइका 50 जनारो ताबो फाइ दङ ताबो जेखाना chung आरो तंनानि जागा खालायो आरो जतनो चिनि आरो ताइबो फाइनाय ब्र नरगले बन लगिरे हिमि थाना दा chung लगे हिमि फै थांनाय माने आबनि बागै chung फाइयो बले chung नरग सिनि मुं कि साथेसे हा सिनि मुं ननि बुमुं नि बुमुंगा अनि अजय बर्मन दिनेश देव वर्मा कमल त्रिपुरानि अनि रेणु त्रिपुरा नन्तु देव वर्मा नरग माकेनि तिनि डेभिड मरासिंना नाम चलायो जानजों थायो आबनि chung वा त्रिपुरा मो फाइबो बो डिमान्ड इशू एबा बसु जते आसा जे तमायके तिनि दिल्ली हास्ते हेमै थांगो जे डिमान्ड नतै कैसे 30% सल्यूशन तिनि बो थांगो बसु जते आसा नरग पूरा 100% सुंलाय पूरा 100% आसा दङ जत खबर खनायबो चिनि खाव दिखो दङ जे हिमै थाइ कष्ट खाइ जितानसि नाङो चिनि हाचुं माना नांनाय आबनो chung आसामनि बासिङिबो चिनि तो खाव दुख नाङो chung आसाम भारत दंनि बन 100% chung जितान chung सापोर्ट दियो माने चिनि दाबि दावा सफल मानाय এবং সে অবশ্যই ভারতীয় হতেই পারে না কোনো মতে সেটাই আমি বিশ্বাস করি এবং আমি আশা বিশ্বাস রাখি আগামী দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার সমাধানের নিরসনে আমার যে এই যে পথ চলা মহাত্মা গান্ধীর পথ চলা সেই পথ চলা অবশ্যই কোনো না কোনো একটা ভালো বার্তা নিয়ে আসবে এবং রাজ্যের মধ্যে সমস্যা সমাধানের নিরসনের একটা পথ রাস্তা খুলে দেবে বলে আমি মনে করি এর বেশি কিছুই বলতে চাই না এবং আমি আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের যে ভালোবাসা সেটার অনুভূতি আমি আবারও প্রকাশ করতে পারছি না সেটা আমি শুধু আসলে কিভাবে পরিশোধ করব সেটা আমি বলতে পারছি না সেটা অবশ্যই আমি
একদিন আমি চেষ্টা করব সময় আসতে। ধন্যবাদ। যে বিদেশি সে বিদেশি, আর যে বিদেশি সে যে কেউ হোক না কেন সে সবসময় দেশের জন্য রাজ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই এই যে ইলিগেল মাইগ্রেশনের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধানের নিরসনের কেন্দ্রীয় সরকারের যে উদ্যোগ, সেটা গ্রাউন্ড লেভেলে বাস্তবায়ন করতে হলে ওনাদেরকে মুখে বা কাগজে কলমে কাজ করলে হবে না, সেটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেই জিনিসটা ওনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যারা প্রকৃত ভারতবাসী তারা এভাবেই আমাদেরকে বরণ করে নেবে, সেটা হচ্ছে বাস্তব। এখানে ওনারা আমাদের বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় দেখলাম বুম ফেঁকা হয়েছে, 3টি বুম ফেঁকা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম যারা বুম ফেঁকেছে ওনারা বাংলাদেশপন্থী বা ওনারা হয়তো বাংলাদেশি। তো সেটা কে বা কাহারা আমি তো জানি না, তবে ভারতীয় হয়ে ভারতীয়তার আন্দোলনে সামিল না দিয়ে ভারতীয়তার বিরুদ্ধে আমাদের দিলওয়ার হোসেন ভাই এবং আমাদের শাহাদাত হোসেন এবং ওনাদের টিম এবং এখানে মুরব্বী মানুষগুলো রয়েছেন এবং আমাদের সেন্টু ভাই, ওনারা একদম আসাম বর্ডারের একদম প্রাকলগ্নে, তো চুরাইবাড়ির গেটের একদম কাছাকাছিতে আপনারা যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, সেটা এর অনুভূতি আমি মুখে দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না এবং সেই ভালোবাসায় মুখে দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না। আমি একটা জিনিসই বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্য মৈত্রীর রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্য সেকুলারিজমের সবচেয়ে বড় যদি কোনো একটা উদাহরণ হয়ে থাকে সেটা হলো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের। সেটা আমি বিস্তারিত এখনও বলার প্রয়োজন নেই, আপনারা সকলেই জানেন। তো আজকে রাজ্যের ভূমিপুত্ররা এই রাজ্যেতে অবহেলিত এবং সাথে সাথে অন্যান্য যারা ছোট ছোট গোষ্ঠী রয়েছে তারাও কিন্তু অবহেলিত বা বঞ্চিত বিভিন্ন রাজনৈতিকভাবে। কিন্তু আজকে আমি যে মেইন যে মুদ্রা, সেটা ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ড তো বটেই, আর সেই ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ডের ওয়াইদা কিন্তু কেন্দ্র সরকারই করেছিলেন। কিন্তু সেই ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ডের ওয়াইদা 6 মাস পেরিয়ে গিয়ে 12 মাস পেরিয়ে 18 মাসে পূর্ণ হয়নি। তাই ভারত সরকারকে সেই আওয়াজটা তাদের যদি শোনাই না দেয়, সেই ত্রিপুরা রাজ্যের আসু যদি ওনাদের দেখাই না দেয়, তাহলে সেটা দেখানোর এবং শোনানোর গণতান্ত্রিকভাবে মহাত্মা গান্ধীর পথ অনুসরণ করে ওনাদেরকে শোনানো আর দেখানো, রাজ্যের যে দুঃখ দুর্দশা এবং ওনাদের যে ওয়াইদা সেটা ইয়াদ করানো আমার একজন ত্রিপুরাবাসী হিসেবে এবং ভারতবাসী হিসেবে সেটা আমাদের কর্তব্য এবং আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এই কারণে এই পদযাত্রা। এবং আরেকটা জিনিস হলো ইলিগ্যাল মাইগ্রেশনের ইস্যু রাজ্যের বড় সমস্যা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় সমস্যা এবং সেটা ভারতবর্ষেরও বড় সমস্যা। ইলিগ্যাল মাইগ্রেন্ট, এখানে যে ইলিগ্যাল সেই ইলিগ্যাল, সেখানে মানে কোনো বিশেষ একটা কমিউনিটির সেখানে যে ব্যবহার করে সেটা ঠিক না। দিল্লির উদ্দেশ্যে যে প্রায় 3000 কিলোমিটার রাস্তা উনি পায়ে হেঁটে যাত্রা করবেন, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ড এবং এডিসি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এবং বাকি যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এবং বাকি যে পিছিয়ে পড়া লোক এবং মাইনরিটি সমাজের লোক সবার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যে উনি বিগত দিন থেকে কাজ করে যাচ্ছেন এবং বর্তমানে উনি যে দাবি নিয়ে যাচ্ছেন, সেই দাবিকে আমরা কদমতলা কুর্তিবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে সাধুবাদ জানাই এবং ওনার এই পদযাত্রায় আমরাও সামিল হচ্ছি এবং আমরা এই কামনা রাখি যে উনি এই যাত্রায় সফল হবেন এবং আমাদের ত্রিপুরাবাসীর যে আশা ভরসা, সেই আশা আমাদের ডেভিড মুরা সিং দাদা পূরণ করবেন। এবং আমি ভারত সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে ডেভিড মুরা সিং দাদা যে উদ্দেশ্য নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্য যাত্রা করছেন, ওনার যাতে উদ্দেশ্য পূরণ করে ভারত সরকার এবং আমরা ওনার সাথে আছি। এখন আমাদের কদমতলাবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের ডেভিড মুরা সিং দাদাকে বরণ করে নেবেন।